समस्त को प्रेज लॉर्ड नमस्कार। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थिबे। आउ पुनर्बार प्रभु आम मान सुजोग देले वाक्य शिखिबा निमंते आउ जो भाई माने भौणी माने मोर वीडियो को शुणुचंती एटा बेसी गुरुत्वपूर्ण। आपण माने पढ़िले शुणिले ही जानी पारिबे। आउ वाक्य न जानिले गोटे ख्रिस्टियान नाई, तेणु जानिबा निहाती दरकार अछि। तो आज आम पढ़िबा आदि पुस्तक 3 पर्वर 22 रु 24। अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर कहिले, देख मनुष्य भल मंदर बोध प्राप्त होई आमानक परि जणे होइअछि। आउ एबे से जेपरि हाथ बढ़ाई अमृत वृक्षर फल मध्य तोली खाई अनंत जीवी न होई, एथिपाई सदाप्रभु परमेश्वर एदन उद्यानरु ताकू बाहर करदेले ओ से जेहु मृतिकारु नीत होइथिले तहिरे कृषिकर्म करबाकू ताकू नियुक्त कले। एही रूपे से आदम को तोड़ी देले, पुणी अमृत वृक्षर पथ रक्षा करबा निमित्त एद्यन उद्यानर पूर्व दिगरे किरुबगण ओ पूर्व दिगरे घूर्णयमान तेजमय खड्ग स्थापन कले। आजिर आलोचना हबो आमर आदि 3 रो 24 पद। अर्थात जेतेबेले आदम पाप करंती आउ परमेश्वर से मानू एदन उद्यान बहिष्कार करती एवं ए जो अमृत वृक्ष रहिला से अमृत वृक्ष को रक्षा करबा पई किरुबगण दूत मान को रखती आ घूर्णयमान खड्ग द्वारा ताकू सुरक्षित करती। तेणु से मानू जो एदन उद्यान बाहर करदेले एवं से अमृत वृक्ष को कहीं मना कले खाइबा पाई बा घूर्णयमान द्वारा किरुब मान द्वारा सुरक्षित कले। एई रहस्य उपर आम माने आलोचना करिबा। तो आलोचना करिबा पूर्व प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर अवकाश देलो प्रभु। जो विश्व में शिखिबु ताहा बुझिबा निमंते जानिबा निमंते सहायता कर। सत्य बुझिले प्रभु आमे मुक्त हेबु एवं तुमर उद्देश्य को बुझी पारिबु। गौरव महिमा तुम ठारे स्मरण करी प्रार्थना जीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु, आमेन। देखंतु अनेक लोक माने जेतेबेले परमेश्वर कहिले आदम को तुमे खाइबो नहीं, तो अनेक लोक मानकर धारणा अछि जे गुटे फल विषय कहिले, गुटे फल ही कहिले। हाँ, गुटे फल कहिले, किंतु आपण माने जदि आदि 2 रो 9 पद को देखिबे मझिरे 2टा फल थिला। पढ़िबा हमें 2 रो 9 पद। सदा प्रभु परमेश्वर सेही भूमिरु नाना जातीय सुदृश्य व सुखाद्य वृक्ष पुणी सेही उद्यानर मध्य स्थान रे अमृत वृक्ष व सत ज्ञानदायक वृक्ष उत्पन्न कले। देखंतु 2 रो 9 रे 2टा फल लेखा अछि, 2टा गछर फल अछि। गुटे होछि अमृत वृक्ष, अमृत माने खाइले मरिबो नहीं। आ गुटे सत अर्थ कोन भल आ मंद। गुटे होछि अमृत आ गुटे जे भल मंद, ए 2टी फल अछि। जेतेबेले आदम जो फल खाउछि शैतान द्वारा जो प्रभावित होइकी सेटा अमृत वृक्ष नुहे, ताहा होछि सत माने भल मंद फल को खाइला आ भल मंद ज्ञानर अधिकारी हैला। आ परमेश्वर जेहेतु मना करथिले से परमेश्वरंकर सम्मुखरु पलायन कला। तेणु मनुष्य कौन होला ना पापी हैला, गोटे भ्रष्टतार दुनिया रे प्रवेश कला, शैतान द्वारा से परिचालित हैला। तो आउ गोटे वृक्ष अछि जहाँकि अमृत वृक्ष, सेई फल विषय आमे आदि 3 रो 22 रु 24 रे देखिलु। सेटे कौन होइछि ना परमेश्वर विचार करंती जे मनुष्य एबे पापी हेछि एवं से जदि अमृत वृक्षर फल खाइबो तेबे से अनंत जीवी हेकि रहिबो। सेथि पई ताकू बाहर करिबा दरकार बोली परमेश्वर ताकू बाहर कर दियंती। देखंतु से भल मंदर फल खाइछि आ अमृत वृक्षर फल खाइबार चांस अछि बोली परमेश्वर आशंका करंती। आ जदि अमृत वृक्ष खाइबो से फल को जदि से खाइबो कोन हबो, से चिरकाल जणे पापी हेई मंद लोक हेई से लंबा समय बंचिबो। सेथि पई सेमानंकु सेही जागारो बाहर कर दियंती। से अमृत वृक्ष को सुरक्षा करती, किरुब दूत मान को आणती,
ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଖଡ଼ଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଦ୍ୱାରା ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କଲେ, କଣ ପାଇଁ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଦୁଇଟି ଫଳ ରଖିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ସତ୍ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ପାଇଁ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ? କଣ ତାର କାରଣ? ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ମଣିଷ ଚିରକାଳ ରହୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। କଣ ତାର କାରଣ? ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତ ସେଟା ବେଶୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କଠୋର ନୁହନ୍ତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ଯଦି ବି ଆବଶ୍ୟକ ପରି ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ପାପୀ ହେଇଛି। ଯଦି ପାପୀ ହେଇକି ସେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ, ସେ କଣ ହବ? ଚିରକାଳ ପାପୀ ହେଇକି ରହିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ବଗିଚାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ବାହାର କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ ଧାର୍ମିକତା ଦେବାର ଅଛି, ସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକତା ଦେବାର ଅଛି। ଏବେ ପାପୀ ହେଇକି ଯଦି ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଖାଇବେ, ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ମାନେ କଣ? କେବେ ମରବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଇବା ବିପଦ। କାହିଁକି ବିପଦ? ଯେହେତୁ ପାପୀ ହେଇଛନ୍ତି। ପାପୀ ଚିରକାଳ ରହିବାଟା ଭଲ ନାହିଁ। ପାପ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେବାର ଅଛି, ପାପ ଧୋଇ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ପାପ ଧୋଇ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପାପ ସମାଧାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। କାଳେ ଖାଇବେ କହିକି ଜଗିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପାପ ହେଇଛି, ମଣିଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କଣ କରିବି ବୋଲିକି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି 3ରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଦେଖ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ହେଇଛି, ଯଦି ଫଳ ଖାଇବ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ଖାଇବ ସେଇଦିନ ମରିବ ବୋଲି ଯେହେତୁ କୁହାଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ କଣ? ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଦି 2:17 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ତାହା ଫଳ ଖାଇବ ସେଇଦିନ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ କଣ? ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ସେପାରେସନ। ତ ଏଇ ସେପାରେସନ ହେଇଥିବା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହେଇଥିବାଟା ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ହେଇଛି, ପାପୀ ହେଇକି ହେଇଛି, ତାହା ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, ଏକ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, ଏକ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷକୁ ସେ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଗଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ ଯେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଗିବାର କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୃତ୍ୟୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଚିରକାଳ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ କଣ? ଯୋଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆସିଛି ସେଟା ଅସ୍ଥାୟୀ। ଅମୃତ ବୃକ୍ଷକୁ ଦୂରେଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲା, ଅର୍ଥ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଅସ୍ଥାୟୀ ହେବ। କାହିଁକି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଚିରକାଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ ବା ଚିରକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଫଳଠାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର କାରଣ ହେଲା 3ଟା କାରଣ। ମୃତ୍ୟୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲା, 2 ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହେବ। କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ? ଏମାନେ ପାପୀ ହେଇକି ଯଦି ସେ ଫଳ ଖାଇବେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ, ତ ସେମାନେ ଚିରକାଳ ରହିବେ, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ? ତେଣୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ଉଦ୍ଧାର ବି ସମ୍ଭବ ହେବ। 3 ନମ୍ବର, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କରିକି ନୁହେଁ, ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଜନା କରାଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ 22।
ଜଣେ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରନ୍ତି ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବେ। ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଛି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ନା ସେଟା କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ହବ ନାହିଁ, ଚିରକାଳ ରହିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ବା କବାଟ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଦୂତମାନେ ଆସିଲେ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ ତୁମେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାଶିତ 2:7 ଦେଖିବା ଆମେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦୀସରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜୟ କରିବେ, କ'ଣ ଜୟ କରିବେ? ତାଡ଼ନା, କ୍ଲେଶ, ସମସ୍ୟା ଜୟ କଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମର ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଦେବୁ। ମୁଁ ଏଇ ରେଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଫଳ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ପ୍ରକାଶିତରେ ସେଇ ଫଳ ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲା ହୁଏ। କାହିଁକି? ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି କବାଟ ଖୋଲାଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଖାଇବାର ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଖୋଲିଲା। ସେମାନେ ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ, ପାପ କ୍ଷମା এটা ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଆମର ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଯେଉଁ କଲେ, ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ନିଷେଧ କଲେ, ଆଦମ ହବାକୁ ମନା କଲେ, ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଅ କହିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅର୍ଥ ଆଦି 3:22-24 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଆଦମ ହବାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ପ୍ରଭୁ ମନେ କରନ୍ତି ବା ଭାବବାଣୀ କରନ୍ତି ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଜନାକୁ ଆଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ୍ରୁଶର କଥାକୁ ସେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଆଦି 3:15 ଆଉ ତୁମେ ଓ ତୁମର ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଗଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ମରଣ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ପାପ ହଉ ହଉ ସତ୍ ଜ୍ଞାନର ଫଳ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା, କ୍ରୁଶର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି, ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆଉ କ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିକି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୟ କରିବେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଖାଇବେ ଏବଂ ଚିରକାଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନର ବିଷୟ ହେଇଥିବ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆଉ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବିନାଶ ନୁହେଁ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ଜୀବନ ଦେଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାନ୍ତା। ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବ, ପୁନର୍ମିଳିତ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।